Welcome back to my channel, Siva Academy Technical. In the previous class, we have discussed potential difference. What is a potential difference? Everything we have discussed. Okay. Uh, ఆ క్లాస్ అనేది మీకు అర్థం కాకపోతే డెఫినెట్ గా ఈ క్లాస్ అర్థం కావాలి అంటే డెఫినెట్ గా పార్ట్ 2 కంపల్సరీగా చూడాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఆ క్లాస్ కంపల్సరీగా వినాలి. వింటేనే ఈ క్లాస్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే. Once again, I repeat here, what are the topics we have discussed in the previous class? Potential difference. Potential difference. Potential difference is already studied in the previous class. Simple, I can say that here it is a work done. The potential difference nothing but here. So if you want to create, if you want to flow the current in the conductor, definitely there will be a potential difference across the conductor. Okay, we need to create the potential difference. We need to create the potential difference across the conductor. Then only current is flowing in the conductor. For example, this is my conductor is there. You know that here in the conductor, it has a free electrons. It has a free electrons. Okay, this is a positive charge. This lattice point. This point is called the, so always the positive charge at one lattice point. Lattice point doesn't move. Okay, right. So these electrons. So whenever we connect the battery across this conductor, the electron create a electron experience a force, because here, so when you connect the SLR battery across the conductor, there is electric field which is created throughout the conductor, always positive to negative terminal. Okay, so because if you know that the electron is having negative charge, negative nature, so the electron always experience a force in the opposite to the electric field. Okay, yes, so electron is always moving from, so you know that here the positive terminal is always called as a higher potential. Higher potential. A negative terminal is always called as a lower potential. Lower potential. That's why you can say that here electron always moving from lower potential to higher potential. Current is moving. So I already said here, current is moving always opposite to the direction of the electron. So current is moving, like we can say that simply in the positive charge direction. That is, current is moving positive charge, unit positive charge. Okay, the current is moving in this direction. Already we have studied here. Okay, but what is the potential difference here? So there is a force exerted by who? So the there is a force on the electron by electric field. By electric field, because of the electric force. There is electric force on electron. So that force always bring the charge from one place to other place. It can cover distance or not. Yes, you know that work done. So it is a potential difference, nothing but a work done in bringing the positive charge or negative charge. If it is unit positive charge, we can bring the unit positive charge from positive terminal to negative terminal. If it is negative charge, so we can bring the negative charge from negative terminal to positive terminal. But according to the textbook, according to the conventional method, the current always moving from in the positive charge direction. Okay, so we need to remember here the current flow always which is opposite to the electron flow. The current direction is always which is opposite to the electron flow. Okay, right. So this is the potential difference. You know that is the represented by letter V. So V is the letter that can be represented by the potential difference that can be represented by letter is V, that is the work done on unit charge. Already we have studied. Okay, the unit of the potential difference is volts. Potential difference is also called as a voltage. Potential difference also called as a voltage. Okay, everything we have studied in the previous class. So ఈ క్లాస్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ పార్ట్ 2లో చెప్పాను. సో ఇది అర్థం కాకపోతే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ క్లాస్ వినండి. ఓకే, రైట్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ హియర్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో we know that in a battery, so we are going for the battery operation. So we know that battery cell. So for example, you know, I have bought one battery.
Okay, it has the one cap is there, the positive terminal. This is the negative terminal. Okay, negative terminal. Okay, this is the battery that we can buy from the shop. So if you observe the voltage across this battery always provide the energy. Battery always provide the energy for the electron. Okay, right. Here, for example, if you connect the LED bulb or any bulb like that, if you connect the any bulb across the battery, this is called as a cell or battery. You can talk cell. Okay, if you connect the a cell across the LED, so LED bulb will glow. Okay, so first initially if you check the what is the voltage across the first plus and minus. So that is, for example, in the market we have different types of voltage are there, 1.5 volts battery and 3 volts battery, say 9 volts battery. For example, I can take a 9 volts battery or 3 volts. For example, I can take a 3 volts battery. So if you measure the voltage across this battery initially, for example, I can say that whenever you use the battery continuously, there will be discharging takes place. Am I correct or not? Yes, discharging takes place. For example, I suppose that so ఈ బ్యాటరీ అనేది ఒక గంటలో 1 hour లో కంప్లీట్ గా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇనిషియల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at t is equal to after 10 minutes. After 10 minutes, if you check the voltage across this battery, the voltage is 9 volts. Again after 20 minutes, if you check the voltage across battery, again it is 9 volts. Again at t equal to 30 minutes, after 30 minutes, again if you check the voltage across the battery, again it is a 9 volts. If you check the voltage across battery after 55 minutes, again the voltage is 9 volts. And t is equal to after exactly 1 hour, the voltage across the battery is 0 volts. సో ఇలా జరుగుతుందా లేదంటే t ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ t ఈక్వల్ టు 0 seconds. స్టార్టింగ్ నేను బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను, బ్యాటరీ ఎల్ఈడి బల్బ్ అక్రాస్ గా బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను. ఇనిషియల్ గా ఫ్రెష్ బ్యాటరీ కాబట్టి వోల్టేజ్ మాక్సిమం ఉంటుంది, therefore బ్యాటరీ వోల్టేజ్ is 9 volts. And t ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ 10 minutes or 20 minutes లైక్ దట్. 20 minutes తర్వాత ఉంది పక్క డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి కదా, ఇట్ బికమ్స్ 8 volts అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు after 30 minutes, the voltage should be discharged like this, 7 volts. Now after like this here, after 55 minutes, it is 3 volts. After 1 hour, the voltage is 0 volts. ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ కేసు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫస్ట్ కేసులో ఇదే జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో వై మై క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ హియర్ why does the battery maintain the constant voltage? Why does the battery maintain the constant voltage across the battery until battery is completely discharged? కంప్లీట్ డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాతనే జీరోకి పడిపోతుంది. సో ఈ కేసులో ఇలా జరగదు. సో కొంత టైం తర్వాత 8 volts ఉంటాం, తర్వాత 7 volts ఉంటాం, తర్వాత 3 volts. ఈ కేసులో జరగదు, ఎందుకంటే some reason ఉంటాయి. So my question is that here, why does the battery maintain the constant potential difference, or why does the battery maintain the constant voltage అన్న potential difference అన్న రెండు ఒకటే, so don't confuse. So potential difference అన్న, so voltage అన్న both are same. So my question is that here, this is very very important for 10th examination. Okay, what అడుగుతాడు అన్నమాట ఎగ్జామ్ లో, అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా అడుగుతాడు. సో ఆపరేషన్ మీకు తెలుసా లేదా అని చెప్పేసి టెస్టింగ్ పర్పస్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఇక్కడ వాడు అదే అన్నాడు, హౌ డస్ ద బ్యాటరీ మెయింటైన్ how does the battery maintain constant potential between its terminals? అంటే ప్రతి అంటే 1 hour లో డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనుకుంటే బిఫోర్ 1 hour ఏ టైం దగ్గర తీసుకున్నా కూడా వోల్టేజ్ అనేది 9 volts ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే 1 hour ఎగ్జాక్ట్ గా 1 hour వచ్చిన తర్వాత సో 9 volts బికమ్స్ 0కి పడిపోతుంది. ఇలా ఎందుకు పడిపోతుంది, ఎందుకు కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది అనే రీజన్ వి షుడ్ నో. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ వీ హావ్ టు నో ఇన్ దిస్ క్లాస్. First one is very very important. So how does the battery maintain constant
voltage or potential difference. Constant voltage or potential difference. Potential difference. Okay. The next question. So to know this question here, first of all, I want to explain this answer. Okay. Yes. So for this question, so you take a battery. So when you see the battery, when you see the battery, it has two plates are there. It has two plates. It has two plates. One plate is like this, one plate like this. Okay. Two plates are there. Initially, it has two plates. Okay. And also in the battery, it consisting of electrolyte. Electrolyte. It is a chemical. Any chemical electrolyte. This is electrolyte. It is a chemical substance. Electrolyte is a chemical substance. కెమికల్ సబ్స్టెన్స్. సో ఎగ్జామ్ లో కూడా మీరు ఎలా రాయాలంటే నేను ఎలా చెప్తున్నానో అదే సీక్వెన్స్ లో మెయింటైన్ రాయాలి విత్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ అ వన్ ప్లేట్. దిస్ టూ ప్లేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాం మనం. ఈ టూ ప్లేట్స్ మనం ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రోడ్స్. దిస్ టూ ప్లేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఎలక్ట్రోడ్స్. దిస్ టూ ప్లేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as మెటాలిక్ ప్లేట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్స్. మెటాలిక్ ప్లేట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్స్. Metallic plates are electrodes. Metallic plates are electrodes. Metallic plates are electrodes. Okay. So once again, so the electrode, the chemical which is consisting of positive ions and negative ions. So this is the chemical in between the two plates. It has so many positive ions and negative ions, positive ions and negative ions. You know, chemistry, electrolyte, liquid, it is like a liquid here. Okay. So once again, I draw the two plates, the first plate and second plate. Okay. So inside, positive ions are there, negative ions are there. Positive and positive and negative like this. Okay. Right. Next. So whenever it has a two plates, so there is a, so in the an electrolyte, in the chemical substance, there is one force is existing in the battery. That force is called as a chemical force. That force is called as a chemical force. So there is some chemical force is there. That chemical force is there, which is existing in the electrolyte. Chemical force. Chemical force that is represented by Fc. What is the main duty? What is duty of the chemical force here? డ్యూటీ ఆఫ్ కెమికల్ ఫోర్స్ అంటే ఏం లేదు. ఏం చేస్తుంటే ఈ పాజిటివ్ అయాన్స్ ని నెగిటివ్ అయాన్స్ ని సెపరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటారు. అంటే ఈ పాజిటివ్ అయాన్స్ ని ఒక ప్లేట్ మీద, నెగిటివ్ అయాన్స్ ఇంకో ప్లేట్ మీద సెపరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. దిస్ ఈస్ అ ఛార్జ్ దట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ బై కెమికల్ ఫోర్స్. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్, నెగిటివ్ అయాన్స్ ఆల్సో కెన్ బి placed at these plates. Okay now, right? So when the chemical force place the charges, positive charge on the one plate, that plate is called as a anode. That plate is called as a anode plate, and this plate is called as a cathode plate. Cathode. All positive charge, which is a accumulation. This is a technical word we have to write while writing this answer. Accumulation. Okay, right. So when the chemical force separate the positive charge and negative charge, for example, ఫస్ట్ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది. ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రెష్ గా ఎలక్ట్రోలైట్ ఉన్నప్పుడు, కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రెష్ గా ఉన్నప్పుడు గ్రేటర్ కెమికల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అందుకనే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది, ఈ నెగిటివ్ అయాన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్లే చేయడానికి, సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ ఈజీగా ఇట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ easy to accumulate the positive charge on this plate. But when it means when the chemical force it is place the accumulate the next positive charge on the plate here, it require the లార్జ్ కెమికల్ ఫోర్స్. అంటే ఇక్కడ ఈజీగా పెట్టేయగలదు, కానీ ఇక్కడ పెట్టేయగలదా?
పెట్టేయాలి. ఎందుకని ఇక్కడ పాజిటివ్ అనేది రెండు కూడా అన్లైక్ చార్జెస్. సో లైక్ చార్జెస్ కాబట్టి అక్కడ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏముంటది రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. యూనో పాజిటివ్ ఛార్జ్ కి అండ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ కి ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్. ఓకేనా. ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేసులో మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమి ఛార్జెస్ లేవు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఒక ఛార్జ్ ని కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఛార్జ్ ని ఈ ప్లేట్స్ మీదకి తీసుకొస్తామట, అక్యుములేట్ చేస్తామట. సెకండ్ ఛార్జ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే సెకండ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయడానికి చేసేటప్పుడు ఇంకొక దేనికి అగెనెస్ట్ వర్క్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ కి అగెనెస్ట్ వర్క్ చేయాలి. ఎందుకని ఇక్కడ ఈ పాజిటివ్ రిపుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ ఫస్ట్ దానికంటే ఫస్ట్ ఏమో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేసులో తీసుకురావడానికి దానికి ఎగరెస్ట్ గా ఏ ఫోర్స్ లేదు. ఎస్ సెకండ్ ఛార్జ్ ని తీసుకురావాలంటే కొంచెం కష్టంగా తీసుకొస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కెమికల్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా. ఇక్కడ కెమికల్ ఫోర్స్ పెట్టేస్తుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెట్టేస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఛార్జ్ ని తీసుకురావాలంటే ఇంకా ఏమవుతుంది, ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఏమో పాజిటివ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రిపల్స్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రిపల్స్ ఫోర్స్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అకామిలేషన్. సో ఇన్ దిస్ ఆల్సో దర్ ఈస్ అకామిలేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ హియర్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ ప్లేట్స్, respective plates. So this is accumulation can be done until electrical force is equal to chemical force. Okay na. Here ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే once you can see for example 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఉంటాయి చార్జెస్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్ లో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మాక్సిమం how much of charge is placed, how much of positive charge is placed on the positive plate or anode plate. 1 2 3 5. Here also 5 negative ions. అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a force created, the force is generated or created here. That force is called as the electrical force. అంతేనా. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఈ ఛార్జ్ మీద ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఏమో ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఛార్జ్ మీద కెమికల్ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్. ఎందుకంటే ఇదేం చేస్తుంది, కెమికల్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ సెపరేట్ ది పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని పాజిటివ్ ప్లేట్ మీద ప్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అయితే ఈ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉండిపోతుంది. సో అందుకనే మన బ్యాటరీ కొన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈజ్ అ పొజిషన్. సో కొత్త బ్యాటరీ మనం కొన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ. ఇలా స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్లేట్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లేస్ అవుతుంది, అకామిలేట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ప్లేట్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ అకామిలేట్ అవుతుంది. ఇన్సైడ్ ఏమవుతుంది, ఎటు మూవ్ అవి. ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. కెమికల్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఈ ఛార్జ్ అనేది దే డజంట్ మూవ్ either towards the positive plate or negative plate. Okay, this is a state. Okay, so this is a general case. So this is general గా మనం న్యూ బ్యాటరీ కొన్నప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉంటుందంటే ఈ స్టేజ్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే. ఎస్. సో ద మోషన్ ఆఫ్ ద అయాన్స్, ఇప్పుడు ఈ మోషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ద మోషన్ ఆఫ్ ద అయాన్స్ కంటిన్యూ టువర్డ్స్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్లేట్స్. అంటే పాజిటివ్ ఏమో పాజిటివ్ ప్లేట్ కి టువర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే దీని మీద కెమికల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. కెమికల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. పాజిటివ్ అయిన కెమికల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఈ మోషన్ ఆఫ్ ద అయాన్స్? ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే ఇఫ్ ద కెమికల్ ఫోర్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్. ఓకేనా. మోషన్ ఆఫ్ ద అయాన్స్ ఎప్పటి వరకు మోషన్ లో ఉంటాయి అంటే ఈ అయాన్స్ అనేవి పాజిటివ్ అయాన్స్, నెగిటివ్ అయాన్స్ ఎప్పటి వరకు మోషన్ లో ఉంటాయి అంటే కెమికల్ ఫోర్స్ వెన్ ద కెమికల్ ఫోర్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఈ మోషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ద అకామిలేషన్ ఆఫ్ ది చార్జెస్ on plates, is continuous. ఈ అకామిలేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఈజ్ కంటిన్యూస్ till
కెమికల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్. ఇలా అకామిలేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు అంటే ఆ కెమికల్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా అకామిలేషన్ జరుగుతుంది. బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ అకామిలేషన్ జరగదు ఇక. సో ఇక్కడ ఎంత మాక్సిమం 5 పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి, 5 నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి. బిట్వీన్ ఇంకా ఉన్నాయి, కానీ ఇవి ఎటు మూవ్ అవ్వవు, ఎందుకంటే రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. కెమికల్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, అందుకని ఇవి మూవ్ అవ్వవు. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. ఇది కండిషన్ అవును. ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమంటే మనం, సో దిస్ ఈస్ ఎట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ there will not be any motion. So there will not be any motion in the ions due to balance of chemical force and electrical force. Due to the balance of electrical force and chemical force. Okay. The new battery. So the new battery that we buy from the shop is at this stage where ions in the electrolyte are under the influence of balanced forces. ఎప్పుడైతే న్యూ బ్యాటరీ మనం కొంటామో అందులో ప్రతి అయాన్ మీద అయాన్స్ ఇన్ ద 2 ప్లేట్స్ మధ్య ఉన్న అయాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక అయాన్స్ మధ్య మనకి ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఆ 2 ఫోర్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, అందుకనే ఒక ప్లేట్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఒక ప్లేట్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ఇది రీజన్ అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద రీజన్. సో ద బ్యాటరీ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ ద కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్. కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్. ఇది రాయాలి నువ్వు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఎలా రాస్తామంటే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ హియర్? ద బ్యాటరీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 2 మెటాలిక్ ప్లేట్స్. దే కాల్డ్ cathode and anode plate, and in between the plates and it consisting of electrolyte, that is a chemical substance. The chemical substance consisting of positive ions and negative ions. Okay, in the chemical electrolyte, there is a one force existing in the electrolyte. That force is called as the chemical force. The purpose of the responsibility of the chemical force is, which is always separate the positive ions and negative ions. Okay, so there is accumulation takes place. There is accumulation of the different charges on respective plates. అది separate గా చేస్తూ ఉంటది. So the motion of the ions will continue if the chemical force greater than the electrical force. ఈ motion of the ions అనేవి మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. ఎప్పుడది కెమికల్ ఫోర్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు. అకామిలేషన్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే, అకామిలేషన్ విల్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ప్లేస్ until the chemical force is equal to electrical force. Chemical force is equal to electrical force. So that's why the battery always maintain the constant voltage across its terminals. So once again here is given here. Yeah, the motion of the ions continue towards their respective plates if the chemical force is stronger than electrical force. Okay, see here, figure number 7. So they continue. So this is the positive charge. Okay, this is the positive. This is the reverse. This is the positive. This is the negative plate. Okay, so chemical force acting in this direction, electrical force acting in this direction. Okay, so chemical force acting in this direction, electrical force acting in this direction. Okay, like this. Okay, this is the reason. This is the reason for the constant potential difference between the terminals of the battery. Okay, yes. Here, the amount of charge accumulated depends upon the nature of the chemical substance. అంటే ఎక్కువ చార్జ్ అక్యుములేట్ అవుతుందంటే అది డిపెండింగ్ అపాన్ ది కెమికల్. సో తక్కువ చార్జ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆ కెమికల్ క్వాలిటీ. ఓకేనా? ద అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ అక్యుములేటెడ్ ఆన్ ద ప్లేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కెమికల్ యూజ్ ఇన్ ద బ్యాటరీ. ఆ కెమికల్ ఏవైతే మనం ఇచ్చేస్తున్నామో ఆ కెమికల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎంత ఛార్జ్ ఎక్కువ ఛార్జ్ అయింది అనుకోండి, అది గుడ్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అన్నట్టు. అది 3 volts అనుకోండి, 3 volts తగ్గట్టే అక్యుములేట్ అవుతుంది. 9 volts బ్యాటరీ అనుకోండి, 9 volts తగ్గట్టే అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. 9 volts అంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఛార్జ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది కంపేర్ టు 3 volts బ్యాటరీ. ఓకే, రైట్. నౌ this is the reason the battery always maintain the constant voltage అని రాయాలి. మొత్తం టోటల్ గా రాసేయాలి. నెక్స్ట్ వన్,
ఇంకొక కాన్సెప్ట్, ఇంకొక ఏంది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, సిఆర్ అలా. Why does the battery discharge when its positive and negative terminals are connected through conductor? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ బ్యాటరీ తీసుకెళ్లి కండక్టర్ క్రాస్ కండక్టర్ పెడుతున్నాం. పెట్టినప్పుడు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది కదా. ఎందుకు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది బ్యాటరీ అనేది? వై డస్ ద బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ వెన్ ఇట్స్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ త్రూ కండక్టర్? సో ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ తీసుకెళ్లి కండక్టర్ అక్రాస్ మనం పెట్టినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆ వోల్టేజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఎందుకు అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో గివెన్ ఇయర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద బ్యాటరీ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్? ఓకే, సో కండక్టర్ మీన్స్ హియర్ already said here conductor have free electrons. Okay now, so you know that here when the current is flowing, whenever the potential difference is created across the conductor, then only current is flowing in that conductor. Okay, so మేము ఏం చేస్తాం, బ్యాటరీని తీసుకెళ్ళి కండక్టర్ అక్రాస్ గా పెడుతున్నాం అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుందా, క్రియేట్ అవ్వట్లేదా? క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా? ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే నువ్వు వెన్ ఎవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ once again take one more slide. Yes, so this is the battery. This is the battery. So positive charge is accumulated on one plate. The plate is called as the anode plate. Negative charge is accumulated on the other plate. This plate is called as the cathode plate. Okay, inside for example one positive charge is there on this plate here. Electrical force acting in this direction, chemical force acting in this direction. For example, one more negative ion is there. Chemical force acting in this direction, electrical force acting in this direction. See the chemical force is electrical force. Okay, right. So I connect the conductor across the cell or battery. సెల్ కి అక్రాస్ గా నేను కండక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కండక్టరే కదా, ఈ కండక్టర్ అంటే సిలిండ్రికల్ టైప్ చేస్తున్నాను, సిలిండ్రికల్ టైప్ కండక్టర్. I connect the conductor across the cell. ఓకే, నేను చెప్పాను బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు త్రూ అవుట్ ది కండక్టర్ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆల్వేస్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది త్రూ అవుట్ ది కండక్టర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. సో వీటిలో మనకి ఏముంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, electrons and as lattice points, electrons and positive. So many electrons are there and lattice points are there. Okay, right. Understood? Yes. Already I said here. So the electron movement always which is opposite to the electric field. So electric field direction లో ఉంటే కరెంట్ ఫ్లో ఎలా అవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా క్రియేట్ ఆపోజిట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది, విచ్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ బై పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తా అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఎస్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చింది కదా, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. న్యూట్రల్ అయిపోయినప్పుడు ఏ ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఏ ఫోర్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి సో కెమికల్ ఫోర్స్ ఏం చేయాలి, కెమికల్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అనేది ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్. సో ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తగ్గిపోతుంది, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అవునా, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లే కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి, తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తాయి. ఓకేనా, బట్ ఇదేం చేస్తే మళ్ళీ నెగిటివ్ అయింది కదా,
ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, దీన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ ప్లే చేస్తుంది, ఇక్కడ ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా? ప్లే చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ 5 ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్, 5 అయాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆల్రెడీ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇది పుష్ చేస్తుంది, ఇక్కడ పుష్ చేస్తామాట. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏమో ఎంటర్ అవుతుంది బ్యాటరీలో, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ లీవ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద కండక్టర్, చేంజ్ అవుతున్నాయా? చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇందులో, కండక్టర్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇందులో ఎంటర్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ లీవ్ అవుతుంది. అంటే ఈ విధంగా దిస్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అంటిల్ the until they maintain the equal forces, they maintain the unbalanced forces, they maintain the equal forces on the ions. So this is about the uh, this is a question that we have to understand. Now, what is this question here? My question is here, why does the battery discharge? Okay, that is my question here. Okay, ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్, సో చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది, లీవ్ అవుతుంది. అవునా? ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది, లీవ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వోల్టేజ్ మెజర్ చేస్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 5 పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, 5 నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 volts, ఇది -5 volts. నెగిటివ్ వోల్ట్స్ ఏమవుతుంది, 5 -4 10 volts అవుతుందా? బ్యాటరీ వోల్టేజ్ 10 volts అవుతుంది. ఎస్. మళ్ళీ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకో ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ కెమికల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని, ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ పుష్, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇదేం చేస్తుంది, బయటకు పుష్ చేస్తుంది. చూసినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది, లీవ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా కంటిన్యూస్ గా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ప్రతి సెకండ్ దగ్గర నువ్వు వోల్టేజ్ మెజర్ చేసినప్పుడు 10 volts మెయింటైన్ చేస్తాయి, 10 volts మెయింటైన్ చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? 10 volts మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడు జీరో అవుతుందంటే ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు డెడ్ అవుతుందంటే ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ లేనప్పుడు, అంటే డెడ్ అయిపోతుంది. చూడండి, మనం డెడ్ అయిపోయిందంట, సెల్ డెడ్ అయిపోయిందంటాము, బ్యాటరీ డెడ్ అయిపోయిందంటాము. ఎందుకంటే అంటే ఇదే కండిషన్. ఇక్కడ కెమికల్ ఫోర్స్ అనేది వీక్ ఫోర్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటది. కెమికల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్ గా ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ వీక్ అయిపోయి సడన్ గా జీరో అయిపోతుంది. ఈ కెమికల్ ఫోర్స్ లేదంటే there is no motion of the ions. There is no accumulation of the charge on the different plates. So that here the battery is dead అని చెప్పి చెప్తాను. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ an important question we need to understand. Here the positive terminal of the battery are attracted by it. The electrons which are nearby positive terminal, the attracted by that positive terminal. So and start to move towards positive terminal. As a result, the amount of positive charge on this plate decrease. ఇక్కడ పాజిటివ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది చూడు, ఇది న్యూట్రల్ అయిపోయింది. సో 1 2 3 4 ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవునా? సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్ డిక్రీజెస్, సో ద ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ బికమ్స్ వీకర్. సో ద ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ అనేవి వీకర్ అయిపోయింది ఇక్కడ, ఎందుకంటే రిపల్సివ్ తగ్గిపోయిందంటే ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ తగ్గిపోయినట్టు. ద కెమికల్ ఫోర్స్ అండ్ కెమికల్ ఫోర్స్ పుల్స్ ది నెగిటివ్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ ప్లేట్. అప్పుడు ఏం అవుతుందంటే ఈ నెగిటివ్ ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ నెగిటివ్ అయాన్ ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేస్తామన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ బికమ్స్ వీకర్ దాన్ ది కెమికల్ ఫోర్స్, అండ్ ది కెమికల్ ఫోర్స్ పుల్ ది this negative ions from the positive plate and make them move towards negative plate. The negative terminals push one electron into the conductor because of stronger repulsive force negative terminal and negative ion. ఇక్కడ ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చింది కెమికల్ ఫోర్స్. అప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఏ ఫోర్స్ ఉంది ఇక్కడ, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని పుష్ చేస్తుంది బయటికి. ఓకేనా? అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద కండక్టర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ during the current flow. The above said process continues till equilibrium is attained between the forces Fe and Fc. This is the operation of the battery. I hope understood this topic. Okay. Next. Once again I repeat here. Listen. So these are two plates of the battery. In between two plates, it has a electrolyte, that is a chemical substance which contains the positive ions and negative ions. And there is a chemical force which is generated in the electrolyte.
So the purpose of the chemical force is always separate the charges on their respective plates. So this positive charge, chemical force acting in this direction, or negative charge, the chemical force acting in this direction. Like this here, so the entire charge is accumulated on the one plate. That plate is called as the anode plate. Entire negative charge is accumulated on the next plate because of chemical force. So as the positive charge increase on one plate, as the negative charge increase on the other plate, there is one more force come into picture, that is the electrical force. Electrical force. Okay, this accumulation always takes place until the chemical force is equal to electrical force. This is the situation that we can buy from the battery. ఇది కండిషన్ అన్నమాట. సో ఈ ఛార్జ్ మూవ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే దీని మీద ఎలక్ట్రికల్ కెమికల్ ఫోర్స్ ఇలా ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది, కెమికల్ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ పాజిటివ్ రిపెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. So, వాట్ ఇస్ ద కెమికల్ ఫోర్స్ పర్పస్ హియర్ సెపరేట్ చేయాలి. ఇది కూడా అంతే. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ అయాన్ మూవ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నెగిటివ్ రిపల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆపోజిట్ లో ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్, ఇది కెమికల్ ఫోర్స్. ఓకేనా, రైట్. In this way the battery always maintain the constant voltage. So when you connect the battery across the conductor, so one electron is entering, one electron leaving, so that here the battery always maintain the constant voltage. If it is continue, so this process continue until the battery is dead, until the uh, the chemical substance is dead. Okay, now yes, this is a కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అయిపోయేంత వరకు కూడా ఇది ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సడన్ గా అనేది జీరో రాదు, అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ ద రీజన్ ఓన్లీ. ప్రతి కండిషన్ దగ్గర మనకి టెర్మినల్ మీద సేమ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేషన్. లాస్ట్ కెమికల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో సడన్ గా జీరో అయిపోతుంది. ఓకేనా, అందుకే చూడండి మనం మన వాల్ క్లాక్ లో కూడా బ్యాటరీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎండలో పెట్టేసి, ఎండలో ఎందుకు పెడతామంటే ఈ ఎండ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ కి. ఈ కెమికల్ ఎనర్జీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం బై పుట్టింగ్ దట్ బ్యాటరీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్. అప్పుడు కొంత కెమికల్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అయ్యి కొంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది. కొంత టైం తర్వాత మళ్ళీ అది కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకేనా, వర్కింగ్ అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బ్యాటరీ ఆపరేషన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. Electromotive force. What do you mean by electromotive force? Electromotive force అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. రెండు కూడా సేమే, కాకపోతే ఏంటంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే అండి, ఇట్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై ద యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్, వన్ పాయింట్ టు అదర్ పాయింట్ ఇన్ ద కండక్టర్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాటరీలో ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే, బ్యాటరీ తీసుకుంటే బ్యాటరీలో ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది, అదేంటిది కెమికల్ ఫోర్స్ అని చెప్పాను నేను. ఆ కెమికల్ ఫోర్స్ ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ అనుకుంటే ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. నెగిటివ్ అయాన్ తీసుకుంటే ఈ నెగిటివ్ అయాన్ ఇలా మూవ్ చేస్తుంది కెమికల్ ఫోర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్తానంటే చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ నెగిటివ్ ఉంది కదా, ఇక ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ నెగిటివ్ అయాన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావడానికి, ఓకేనా, అంటే ఏ ఫోర్స్ ఇది, కెమికల్ ఫోర్స్ ఇది. అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్ కి తీసుకురావడానికి కొంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది. అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని వర్క్ చేస్తుంది కదా కెమికల్ ఫోర్స్, దాన్నే మనం ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ వర్క్ డన్ బై chemical force, in moving negative ion from positive terminal to నెగటివ్ టెర్మినల్. ఇలాగనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, ఇంకో విధంగా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. పాజిటివ్ చార్జ్ చూసుకుందాం. వర్క్ డన్ బై chemical force
the work done by chemical force in moving positive ion. ఇక్కడ పాజిటివ్ ion మూవ్ అవుతుంది కదా. ఎస్, పాజిటివ్ అయాన్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టెర్మినల్ టు, సారీ ఇక్కడ మూవింగ్ పాజిటివ్ కదా, తప్పు చెప్పాను ఇక్కడ. ఓకే, నెగటివ్ అయాన్, రైట్, కరెక్ట్. ఇది నెగటివ్ అయాన్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్, రైట్, కరెక్ట్. వర్క్ డన్ కెమికల్ ఫోర్స్ ఇన్ మూవింగ్ ద పాజిటివ్ అయాన్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టెర్మినల్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్. పాజిటివ్ రెండు విధాలుగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. నెగటివ్ టెర్మినల్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది electromotive force that is represented by mu epsilon, work done by unit positive charge or unit positive ion. Okay, work done, who is done work done here, chemical force. So fc into distance. For example, length is I can call here, I call distance here. The distance is the distance between the two terminals is I can call d anukunte. So fc into d by q. This is the electromotive force. The unit of electromotive force is, which is same as that of the potential difference or voltage. That is the voltage, volts. Okay, now both are having the same units. Here generally EMF is defined as, once again here the textbook, the generally EMF is defined as work done by chemical force to move unit positive charge from negative terminal. Yes, పాజిటివ్ అయాన్ అనేది నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీకి మూవ్ అవుతుంది. ఇలా డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకేనా? ఎస్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ టుడే లెసన్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అండ్ potential difference. Okay, what is the potential difference here? It is a work done. What is the potential difference? It is a work done. It is a work done. It is a work done. Once again, yeah, I write difference between the very important question. Difference between potential difference and EMF, electromotive force. Potential difference and electromotive force. Okay, first point. What is the first point here? Work done. So work done by who here? Work done by electrical force. Electric force. Work done by electrical force on unit positive charge. On unit positive charge. Unit positive charge to move it to a distance from one point to another point is called as another point is called potential difference. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? కండక్టర్ లో జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్, ఇందులో వర్క్ డన్ బై కెమికల్ ఫోర్స్ అని రాయాలి అంతే. కెమికల్ ఫోర్స్ ఆన్ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టెర్మినల్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్ రాయాలి. ఇది సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ డిఫరెంట్ చేస్తాం అంతే. నెక్స్ట్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? వర్క్ డన్ ఆన్ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఏ ఫోర్స్ ఇది? ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఈ ఇంటూ లెంత్ ఎల్ బై క్యూ రాస్తాం. ఇక్కడ రాస్తాము సేమ్ వర్క్ డన్ ఆన్ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్. That is work done is, who is doing the work done? Chemical force. Fc into distance d by q. Okay, next. So potential difference is also called as PD, is also called as voltage. Voltage anta మనం. ఓకేనా? యా, ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్, యూనిట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇంకే విధంగా రాయొచ్చు. 1 volt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 joule per 1 coulomb అని రాస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, 1 volt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 joule by 1 coulomb. ఇవి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ అండ్
పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ వర్క్ డన్ బై ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఇన్ ద కండక్టర్, వర్క్ డన్ బై కెమికల్ ఫోర్స్ ఇన్ ద బ్యాటరీ. సింపుల్ చెప్పొచ్చు అలాగే. సో సేమ్ ఉంటాయి యూనిట్స్, సేమ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. దీని వోల్టేజ్ అంటాం మనం, ఇది ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటాం. యూనిట్స్ కూడా సేమే, ఇది వోల్ట్స్ అంటాం, ఇది కూడా వోల్ట్సే. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ టుడే క్లాస్. సో one more point I have to say, that is here instrument to measure the potential difference and the EMF. ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే ఈ వోల్టేజ్ ని, ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ని, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ని వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకోవాలి, వోల్ట్ మీటర్ అంటాం మనం. సో బిట్ వైజ్ అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ టు మెజర్ ది వోల్టేజ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. రెండింటికి కూడా ఒకటి యూజ్ చేస్తారు, రెండు కూడా వోల్టేజే కదా, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఓకేనా? అదే వోల్ట్ మీటర్ ఇచ్చేస్తాం. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక రెసిస్టర్ ఉంది, లేదంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ తీసుకుంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బల్బ్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ, ఒక సెల్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే అక్రాస్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం, అంటే ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ వి అని పెట్టేసి అక్రాస్ గా ఏ డివైస్ దగ్గర మనం కనుక్కోవాలో ఆ డివైస్ దగ్గర ప్యారలల్ గా వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేయాలి. అడుగుతున్నమాట. సో హౌ టు కనెక్ట్ ద వోల్ట్ మీటర్ టు మెజర్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఎనీ డివైస్? వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ప్యారలల్ టు ద ఎలక్ట్రికల్ డివైస్. ఏ డివైస్ దగ్గర నీ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలో ఆ డివైస్ కి అక్రాస్ అంటే ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేయాలి. అది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడు, ఇట్ మస్ట్ బి కనెక్టెడ్, ఇట్ మస్ట్ be connected parallel to electrical device to measure the potential difference across the ends of the electrical device. When battery in starch used for the several weeks, light from its bulb becomes dim. We say that battery or cell in torch is discharged. What does it mean? Okay, so we'll discuss this in the next class. So up to this point here, so instrument to measure the, what is instrument to measuring the potential difference in the electromotive force? Voltmeter. And this voltmeter always connect parallel to the any electrical device. So this is a today class. సో ఈ క్లాసు జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది బ్యాటరీ ఆపరేషన్. సో అందరు పక్కా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో బుక్ రీడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రతి క్లాస్లో చెప్తున్నాను, బుక్ రీడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బుక్ రీడింగ్ వస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ వచ్చేస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా వర్డ్స్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది, ఆ టెర్మినాలజీ మనకు రావాలి అంటే క్లాస్ వినటమే కాదు. సో నేను అందుకనే ఈసారి ఏం చేస్తున్నాను అంటే, నేను పక్కనే టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీకు అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి, బుక్ రీడింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, ఇది మనం రాసేది కామన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి పక్కా మీకు ఈ బుక్ రీడింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఎస్. సో ఒకటి మర్చిపోవద్దు, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని ఆన్ చేసిన నోటిఫికేషన్స్ మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోని మీకు ఆటోమేటిక్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు వస్తుంది. వీడియోని చూడండి. వీడియోని చూడటమే కాకుండా వీలైనంత వరకు షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తే సో ఎవరైతే 10th క్లాస్ పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఉంటారో దే విల్ బి బెనిఫిటెడ్. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.